సో దీపావళి పండగ సో ఇంకా 2 రోజులు ఉంది. కాకపోతే ఒక్కసారి మార్కెట్లో షాపింగ్ ఎట్లా ఉందంటే నేను చెప్పుడు కాదు, ఒకసారి మీరు విజువల్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఈ రష్ అంతా చూస్తే ఎక్కడనో సూపర్ మార్కెట్లోనో ఇంకొక చోట ఏదో మార్కెట్ చేస్తున్నారు, లేదంటే షాపింగ్ మాల్లో ఉన్నారు అనుకోగలరు. ఇది ప్యూర్గా హోల్సేల్గా అందించే టపాసులు క్రాకర్స్ సంబంధించిన షాప్ అన్నమాట. సో చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. సో షాప్ దగ్గర మనం చూస్తుంటే ఏకంగా ఒక కవరో లేదు ఒక చిన్న సంచో కాదు, ఏకంగా బియ్యం బస్తాలు తెచ్చి మరీ క్రాకర్స్ తీసుకోబోతారు. సో ఎందుకు ఇంత క్రేజ్ అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అండ్ ప్రత్యేకంగా గ్రీన్ క్రాకర్స్ అనేది పొల్యూషన్ తక్కువ చేయడానికి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు సౌండ్ డెసిబుల్స్కి సంబంధించి కావచ్చు, PM10 PM 2.5కి సంబంధించి కావచ్చు, దుమ్ము ధూళి కంట్రోల్ చేయడానికి గ్రీన్ క్రాకర్స్ యూస్ చేయాలని చెప్పేసి చాలా కూడా అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చింది. మరి షాప్ ఉండేవాళ్ళు దానిపైన ఎంత అవేర్గా ఉన్నారు అండ్ ప్రత్యేకంగా మనకు తెలిసిందే నిన్న మొన్న జరిగిన ఫైర్ బ్రేకేజ్ అయిన హ్యాబిట్స్ ఇన్సిడెంట్స్, మరి అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే క్రాకర్స్ అమ్ముతున్నారు అంటేనే సేఫ్టీ మెజర్స్ మస్ట్గా పాటించాలి. వందలాదిగా వస్తూ ఉంటుంటారు పబ్లిక్. సో సేఫ్టీ మెజర్స్ గురించి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఆधा शॉप खाली हो गया? वो रात में मटेरियल आता है, सुबह तक 3-4 बजे तक पूरा खाली हो जाता है। ये 150 साल पुराना दुकान है, विश्वास के पात्र है। इसमें छोटे बच्चों से लगे बड़ों के और सब प्रकार के पटाखे मिलते हैं। फायर सेफ्टी के लिए फायर के सिलेंडर है 2 और बाहर पानी की सुविधा करी हुई है। ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल ज़माने में ग्रीन क्रैकर्स भी आ रहे, सो ग्रीन क्रैकर्स भी कैसे इस्तेमाल कर रहे पब्लिक, कैसे इंटरेस्ट है ग्रीन क्रैकर्स पे? पूछ रहे कोई भी आकर ग्रीन क्रैकर्स चाहिए पूछ बल्कि? रहे, हाँ जी, ग्रीन क्रैकर्स हमारे पास लगभग 80% ग्रीन क्रैकर्स इसमें है। पूछ रहे, ऊपर लोगो भी है, देख के लेके जा रहे लोग। हाँ जी, ग्रीन में। तो आप तो सब सुविधा से बेच रहे, सो दूसरा जो भी शॉप ओपन करे, क्योंकि हैबिट्स का सिचुएशन आपको पता है क्रैकर, सो क्रैकर शॉप कोई भी लगा रहे, उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं आप? लगाने से पहले फायर का सेफ्टी करना चाहिए, पुलिस का परमिशन लाइसेंस वगैरह लेके खुली जगह होनी चाहिए, जिसका परमानेंटली लाइसेंस हो, जिसको तजुर्बा हो। बगैर तजुर्बे का ये धंधा करने के लिए अच्छी बात नहीं है। एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए क्या है आपका पास? परमिशन है तो भी आपको तजुर्बा बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना चाहिए। बगैर नॉलेज का ये अच्छी बात नहीं है। जो परसों हादसा हो गया, ऐसे होने के लिए नए आदमी को तो इसका परमिट नहीं मिलना चाहिए, ऐसे हमारा अनुमान कहता है। तो एयर बिजनेस कैसे है? क्योंकि सब लोग भीड़ है बाहर और 25 kg का राइस बैग के साथ आए, उतना क्यों क्रेज है आपके शॉप पे? हमारे पास रेट रिजनेबल है, रेट प्लस क्वालिटी है। कस्टमर को रिटेल वाले को भी होलसेल का दाम मिलेगा, होलसेल के दाम में ही मिलेगा। इधर जो रिटेल आएगा वो भी होलसेल के दाम में ले जाएगा, इसलिए इतनी भीड़ है। और 150 साल पुरानी दुकान है, ये विश्वास के पात्र है। ये यहाँ पे आपको एक बता के एक ऐसा नहीं है, एकदम विश्वास से चलता है। छोटे को भेजो, बड़े को भेजो। मॉर्निंग टाइम में थोड़ा आए तो रश कम रहता है, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा, शाम में तो आप देख रहे हो ना पूरा रश ज़्यादा रहता है। तो रात कितने बजे तक सेल्स है अभी? ये 11 बजे तक है, उसके बाद में फिर सुबह 7 बजे हम लोग बुलाते, 11 बजे तक ऐसा सेल रहता है। उसके बाद में मॉर्निंग आना 7 बजे। हाँ, कैसे ये साल का रिटेल बिजनेस कैसे है? हम तो होलसेल कर रहे हैं, रिटेल नहीं। ये रिटेल वाला आके लेके जा रहा है, हमारा पूरा होलसेल है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी सही, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर तो आप बेगम बाजार में फेमस है, सो आप किधर से परचेजेस करते हैं? कितने महीने पहले परचेजेस करते हैं? शिवाकाशी से परचेज करते, एक 8 से 10 महीना पहले परचेज करते। कोई आइटम 6 महीना पहले परचेज करके उसको रख के जब हम बेचते। ये साल कुछ नया आइटम आया दिवाली के लिए? ये फुलझड़ी के अंदर कम से कम 20 वैरायटी नया आ गया है फुलझड़ी के अंदर। और आपको छोटे छोटे बच्चों के पटाखे के अंदर तो कम से कम 20 से 30 आइटम नया आ गया। और स्काई शॉट में बहुत सारा आइटम नया आ गया स्काई शॉट में। बाकी ये छोटे मोटे पटाखे तो हर टाइम बदलते रहते हैं। बाकी 90% 80% पूरे ग्रीन पटाखे हमारे पास, बिगड़ धुआं लेस का, प्लस बाहर के जैसा नहीं है। इधर क्वालिटी मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगा, और मैंने ये होलसेल मिलेगा। ऐसा रिटेल करके एक को ज़्यादा लेना कम लेना ऐसा सिस्टम नहीं, इसलिए इतना पब्लिक है। ఇంకా లేదండి, యాక్చువల్లీ మేము ఎప్పటి నుంచో ప్రీవియస్ కస్టమర్సే. మా తమ్ముడు పెళ్ళికి కూడా ఇక్కడే తీసుకున్నాం. అరౌండ్ 30,000 40,000 దాకా తీసుకున్నాము. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే క్వాలిటీ అండి, క్వాలిటీ బాగుంటుంది. ఒక్కటి కూడా ఫెయిల్ కాలేదు, అన్నీ నిజమండి. అన్నీ లైక్ ఫైర్ వర్క్స్ బాగా వెళ్ళినాయి అండ్ బాగుంది. బాగుంది అంటారు పర్చేసెస్,
ఇక్కడ పర్చేస్ చేయాలంటే ఎంతసేపు నిలబడాలి? ఇక తప్పదు, అది తప్పదండి. ఇక అది తప్పదు, అది ఖచ్చితంగా కావాలి, మంచి క్వాలిటీ కావాలి, పైసా తక్కువ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా లైన్లో ఉండాల్సిందే, బరాబర్ కొనుక్కోవాల్సిందే, తప్పదు ఇక. ఇప్పుడు మనం అంతసేపు నిలబడ్డాం కదండి, దానికి దగ్గర ఇప్పుడు నాకు ఒక 35 minutes దాకా పట్టింది. సండే ఇంకా ఎక్కువ లైన్ ఉండే. లైన్ ఆల్రెడీ వచ్చి వెళ్ళిండ్రు, వచ్చి మా కజిన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చి పర్చేస్ చేసుకొని వెళ్ళిర్రు. వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే మళ్ళీ నేను ఈరోజు వచ్చిన. ఆ రోజు వాళ్ళకి ఎంత టైం పట్టింది అసలు? వాళ్ళకి హోల్ 1.5 hour పట్టిందంట. 1.5 hour మొత్తం. మేము అతాపూర్ నుంచి వస్తున్నాము. ఆన్ ద హోల్ వెరీ గుడ్ అండి. యా. మీ పేరు ఏంటండి? నా పేరు మహేశ్వర్ అండి. మేము ఇక్కడ చంద్రంగుట్ట నుంచి వచ్చాము. ఇక్కడ బాగున్నాయి అనేసి ప్రైజెస్ అనేసి వచ్చామండి. తక్కువనే పడుతున్నాయి ఇక్కడ. లైన్లో వెయిట్ చేసినంత సేపట్లో బాగానే ఉంది. ఇక్కడ వచ్చినాక ప్రైజెస్ని చూసి అంత అలసట పోయిందండి. బాగున్నాయి ఇక్కడ ప్రైజెస్ని చూసి అలసట పోయింది అన్నారు కదా, బయటతో కంపేర్ చేస్తే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు పట్టుకున్నది బాక్సే ఉంది, ఇది బయటతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎట్లా ఉంటుంది? సగం రేట్ వరకు వచ్చిందండి. అక్కడికి ఇక్కడికి చాలా తక్కువనే ఉంది. ఇంతసేపు వెయిట్ చేసి అందుకే తీసుకున్నామండి. బాగుంది ఇక్కడ అనేసి ఇక్కడికి వచ్చాము. పిల్లల లిస్ట్ చెప్పారు ఒకటి, ఇంట్లో వాళ్ళు ఇక ఏం చెప్పాలి, ఇంకా ప్రస్తుతానికి అయితే స్కూల్కి వెళ్ళారు. వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ ఇద్దామనేసి మేము ఇలా వచ్చాము. వచ్చే వరకు ఇంట్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు కాల్ చేశామండి, లేట్ అవుతుంది ఇట్లా క్రాకర్స్కి వచ్చామంటే ఎక్కువ తెండి మమ్మీ అని చెప్పారు. ఇక్కడికి వచ్చాం కదా, ఇక చూడాలన్నీ చిన్న చిన్నవి. ఎంత పెట్టుకున్నారు మీరు బడ్జెట్? ఇప్పుడు మేము 1500 తెచ్చామండి. దానిలోపే తీసుకెళ్ళాలి. సరే, 1500లో ఇక్కడ క్రాకర్స్ అయితే వస్తాయి. బయట దొరికే పరిస్థితి ఉంటుందా అసలు? లేదండి, అక్కడ లేదనేసి కదా ఇక్కడ వరకు వచ్చాము. చంద్రాయగుట్ట నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఎట్లా ఉంది ట్రాఫిక్, ఎట్లా ఉంది అండ్ ఇక్కడ వరకు రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టింది? ఎన్ని గంటలు? అయితే 1 hour పట్టిందండి అక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు. ట్రాఫిక్ అయితే చాలా ఉంది, కాకపోతే వెయిట్ చేసాం. మేము 4 o'clock ఏమో వచ్చామండి ఇక్కడ వరకు. ఇక లైన్లో వేచి ఉండి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ పర్చేసెస్? రష్ ఎట్లా ఉంది? చాలా ఉంది ఇక్కడ రష్. మేము ఫస్ట్ టైం వచ్చాము ఇక్కడ, చంద్రగుట్ట నుంచి వచ్చినాం. సేమ్ ఇక్కడ తక్కువ ఉంటాయని వచ్చినాం. రేట్స్ తక్కువ అనిపిస్తున్నాయి మరి బయట? అనిపిస్తున్నాయి. ఇట్లా మొత్తానికి మనం చూస్తుంటే క్రాకర్ షాప్స్ ఇక్కడ అంతా కూడా కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. అండ్ ఈ పర్చేజెస్ నిన్ననో ఇవ్వాలనో కాదు, దాదాపు 1 week నుంచి ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఇక పండగ దగ్గర పడుతున్న కొద్ది కూడా రష్ కూడా పెరుగుతుంది. సో మెయిన్గా ఏంటంటే వీళ్ళ రష్తో పాటు ఇందాక మనం చెప్పినారు కదా, క్రాకర్ షాప్ కేవలం బిజినెస్ అండ్ పైసలు సంపాదించడానికి అండ్ దివాళీ బిజినెస్ కోసం మాత్రమే కాదు, వచ్చే వాళ్ళ పట్ల కూడా కాస్త మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని మరోసారి కూడా గుర్తు చేస్తున్నా. ఖచ్చితంగా సేఫ్టీ మెజర్స్, మీరు ఒక్కసారి లైసెన్స్ తీసుకోవడానికి ఎంత కష్టపడ్డారో, అందులో మాల్ నింపడానికి ఎన్ని నెలల నుంచి కష్టపడ్డారో, ఆ కష్టం అంతా కూడా దీపావళి పండుగ సందర్భంగా సంతోషంగా అందరూ జరుపుకోవాలి మీతో పాటు అంటే ఖచ్చితంగా ఫైర్ సేఫ్టీకి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క నిబంధన కూడా పాటించాలి. సో అక్కడ దాదాపు ఒక షాప్కి 150 meters సంబంధించినది కావచ్చు, దాంతోపాటు ఇసుకకి సంబంధించి కావచ్చు, మంచినీళ్ళు ముందు పెట్టుకోవడం కావచ్చు, ఏదైనా సడన్గా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వెంటనే స్పందించడానికి మనకు ఉండడానికి వర్కర్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దగ్గర పెట్టుకొని ప్రశాంతంగా అందరు బిజినెస్ చేసుకొని పండగ కూడా అందరూ చేసుకోవాలని కూడా ఇక్కడ ఉండే షాపర్స్ కావచ్చు, మేము కావచ్చు చెప్తారు. సో ఇది ఆద్య టీవీ దగ్గర నుంచి స్పెషల్గా క్రాకర్ షాపింగ్ సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్.